हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विज्ञान एम फ्रेंड्स मु भाबुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स आज हमर डिस्कशन करिवार अछि जो माने ओटीटी पेपर 2 देबे सेमानकर ओडिया भाषार विकास रे सुख्याति अर्जन करिथिबा साहित्यिक वृंदक विषय रे क्वेश्चन निश्चय आसीबो। आपणकर फकीर मोहन सेनापति, राधानाथ राय, गंगाधर मेहेर एंड आपणकर सुरेंद्र महांती एंड गोपीनाथ महांती आपणक सिलेबस रे अछि। एमानक विषय रे क्वेश्चन निश्चय आसीबो। तो फ्रेंड्स सेमानकर जन्म मृत्यु केउठारे जन्म होइतिले सेमानकर कृति गुड़िक कौन से गुड़िक आमको भल भाबे जानिबाको पड़िबो। तो फ्रेंड्स फकीर मोहन सेनापति 1843 मसीह जन्म हो 1918 रे मृत्युवरण करथिले। बालेश्वर जिलार मल्लिकासपुर ग्राम रे से जन्म ग्रहण करथिले। तो फ्रेंड्स गंगाधर मेहेर 1862 मसीह जन्म ग्रहण करथिले एंड 1924 रे मृत्युवरण करथिले। राधानाथ राय 1848 रे जन्म ग्रहण करी 1903 रे मृत्युवरण करथिले। सुरेंद्र महांती आपणकर 1922 रे जन्म ग्रहण करी 1990 रे मृत्युवरण करथिले एंड गोपीनाथ महांती 1914 रे जन्म ग्रहण करी 1991 रे मृत्युवरण करथिले। तो फ्रेंड्स एमानकर जन्म मृत्यु तो आपण जानिले तो तांकर कृति आउ तांकर कोठी जन्म होइचंती कोन तांकर पुरस्कार पाइचंती को उपाधि पाइचंती। तो चलंतो क्वेश्चन गुडी को स्टार्ट करिबा। फकीर मोहन सेनापति केबे जन्म ग्रहण करथिले? 1805, 1843, 1856, 1862। तो फ्रेंड्स 1843 मसीह रे जन्म ग्रहण करथिले। देन देखिबा फ्रेंड्स अमृतर संतान उपन्यासर लेखक किए? सुरेंद्र महांती, फकीर मोहन सेनापति, गोपीनाथ महांती, राधानाथ राय। तो फ्रेंड्स आपणकर गोपीनाथ महांती अमृतर संतान उपन्यासर लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। केउटी गोपीनाथ महांतीଙ୍କ उपन्यास नोहे कहिछि फ्रेंड्स? तो गोपीनाथ महांतीଙ୍କର जेउ गुड़िक उपन्यास ता बाद जोटा छाड़ी दबा सेटा हउस तांकर उपन्यास नुहे। तो आपणकर दाना पानी, दादी बुढ़ा, हरिजन एगुड़िक सबु गोपीनाथ महांतीଙ୍କର उपन्यास। तो प्रायश्चितटी गोपीनाथ महांतीଙ୍କ उपन्यास नुहे। स्वतंत्र उत्कल प्रदेश पाई केबे उत्कल सम्मिलनी गठन होइथिला? 1901, 1903, 1905, 1921। 1903 रे। फकीर मोहन द्वारा रचित आधुनिक ओडिया गल्पर नाम कौन? आधुनिक ओडिया गल्प विवेकी, रांडीपुओ अनंता, रेवती, पिता व पुत्र। आपणकर रेवती। ओडिया साहित्यर सनेट बा चतुर्दश पदी कवितार रचयिता किए? गंगाधर मेहेर, मधुसूदन राव, गोदावरीश मिश्र, सच्ची राउतराय। तो फ्रेंड्स मधुसूदन राव। मधुसूदन राव। राधानाथ राय प्रिय छात्र किए? फकीर मोहन सेनापति, गोदावरीश मिश्र, भक्त कवि मधुसूदन राव, गंगाधर मेहेर। तो राधानाथ राय प्रिय छात्र भक्त कवि मधुसूदन राव राधानाथ प्रिय छात्र थिले। देन देखिबा फ्रेंड्स नौक दुर्भिक्ष ओडिशा रे केबे पड़िथिला? 1850, 1866, 1869, 1871, 1866 रे। ओडिया साहित्यर केउटी प्रथम प्रबंध बोली विवेचना करा जाए? रेवती, आम घरर हालचाल, विवेकी, जातीय जीवन। आपणकर विवेकी ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंध बोली विवेचना करा जाए। 6 माण 8 गुंठ किए रचना करिसंती? गंगाधर मेहेर, गोपीनाथ महांती, फकीर मोहन सेनापति, सुरेंद्र महांती। 6 माण 8 गुंठ आपण समस्त जानिचंती फकीर मोहन सेनापति। केउठी गंगाधर मेहेरଙ୍କ कृति? प्रायश्चित, मामू, नीलाद्रि विजय, प्रणय बल्लरी। प्रणय बल्लरी गंगाधर मेहेरଙ୍କର कृति। पेटेंट मेडिसिन काहाकर लेखा? नंदकिशोर बल, नीलकंठ मिश्र, फकीर मोहन सेनापति, सुरेंद्र महांती। तो फ्रेंड्स आपणकर फकीर मोहन सेनापति लिखिथिले पेटेंट मेडिसिन। नीलाद्रि विजय उपन्यास किए रचना करिसंती? लक्ष्मीकांत महापात्र, गोदावरीश महापात्र,
ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ତ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ଉପନ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଶନ ସ୍କୁଲ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା? 1905, 1882, 1809, 1867। 1882ରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଶନ ସ୍କୁଲ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର 1822ରେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପତ୍ରିକାଟି କଣ? ପ୍ରଥମ ପତ୍ରିକାଟା କଣ? ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଆପଣଙ୍କର ବୋଧ ଦାୟିନୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିକା, ଯୁଗବାଣୀ। ଆପଣଙ୍କର ବୋଧ ଦାୟିନୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପତ୍ରିକା। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କଟକ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ବୋଧଦାୟିନୀ ବା ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୋଧଦାୟିନୀ ବା ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ନାଥ ମହାନ୍ତି, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ଆପଣଙ୍କର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଲେଖକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର କିଏ ପାଇଛନ୍ତି? ଜ୍ଞାନପୀଠ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ମାଟି ମଟାଳ, ପରଜା, ଦାଦିବୁଢ଼ା, ମନ ଗହୀରର ଚାଷ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଟି ମଟାଳ। କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ପରଜା, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ହରିଜନ, ଦାନାପାଣି। ତ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1903, 1911, 1914, 1921। ଆପଣଙ୍କର 1914ରେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଜନକ କିଏ? ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କଥା କହୁଛି। ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। କବିବର ଉପାଧି କାହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର, ରାଧାନାଥ ରାୟ। ରାଧାନାଥ ରାୟ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବୋଲି ଆମେ କହୁ କି ନାହିଁ? ବ୍ୟାସ କବି କିଏ? ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ତ ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଭକ୍ତ କବି? ଭୀମ ଭୋଇ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟ କେଉଁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତ ଆପଣଙ୍କର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁର ଲେଖକ କିଏ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁର ଲେଖକ। ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣର ରଚୟିତା କିଏ? ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର। ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣର ରଚୟିତା ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ପଥ ଓ ପୃଥିବୀର ଲେଖକ କିଏ? ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଥ ଓ ପୃଥିବୀର ଲେଖକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ପଥ ଓ ପୃଥିବୀର ଲେଖକ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ? କଥିତ ଭାଷା, ଆଦିବାସୀ ସଙ୍ଗୀତ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ କଥିତ ଭାଷା ବି ଥାଏ, ଆଦିବାସୀ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଉଭୟ ଏ ଏବଂ ବି। ଲୟ ବିଲୟ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, କାହ୍ନୁ ମହାନ୍ତି, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି।
ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? 1935, 1945, 1955, 1962। 1955ରେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଦରଦାର କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଦରଦାର ନୁହେଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଟା ହଉଛି ଦରବାର ହବ, ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି। ଦରବାର ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଦରବାର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସବୁଜ ପତ୍ର ଓ ଧୂସର ଗୋଲାପ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କାହାର? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସବୁଜ ପତ୍ର ଓ ଧୂସର ଗୋଲାପ ଗଳ୍ପ, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1910, 1917, 1922, 1927। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? 1922ରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। 1922ରେ ଜନ୍ମ ହେଇ 1990ରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ, ଏଟା ଗୋଟେ ଗଳ୍ପର ନାଁ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆପଣଙ୍କର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ବୋଧଦାୟିନୀ ପତ୍ରିକା କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା? କଟକ, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବୋଧଦାୟିନୀ, ଯୋଉଟା ଫକୀରମୋହନ ଥିଲେ ତାର ସମ୍ପାଦକ। ସ୍ୱଭାବ କବି କିଏ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ସାରଳା ଦାସ, ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀର ରଚୟିତା କିଏ? ରାଧାନାଥ, ଗଙ୍ଗାଧର, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟାସକବି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ରାଧାନାଥ, ମଧୁସୂଦନ, ଫକୀରମୋହନ, ଗଙ୍ଗାଧର। ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଗଦାବରୀଶ, ଗଙ୍ଗାଧର, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। କେଉଁ ବୈଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଉପରେ PhD କରିଛନ୍ତି? ବୈଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟିକ ସିଏ, କିନ୍ତୁ PhD କରିଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଉପରେ। ହେନେରୀ, ବୋଲ୍ଟନ, ମିଲ୍ଟନ, ହାମିଂଟନ। ଆପଣଙ୍କର ବୋଲ୍ଟନ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଉପରେ PhD କରିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଜନ୍ ବୋଲ୍ଟନ ନାମକ ଜଣେ ବୈଦେଶିକ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ କରି ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ ବୋଲ୍ଟନ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର କେଉଁ ଗଳ୍ପ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛି? ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର, ଡାକ ମୁନ୍ସି, ରେବତୀ, ଗାରୁଡି ମନ୍ତ୍ର। ରେବତୀରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଫକୀରମୋହନ ଜଣେ ନିରୁତା ଓଡ଼ିଆ କବି ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? କାହିଁକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ନା ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଭାଷା ଜାଣିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନ ପ୍ରତିଫଳିତ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରୁ କେବଳ ଶବ୍ଦ ଚୟନ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜରୁ ଚରିତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରୁ କେବଳ ଶବ୍ଦ ଚୟନ କରନ୍ତି ଓ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଣେ ନିରୁତା ଓଡ଼ିଆ କବି। ନିରୁତା ଓଡ଼ିଆ କବି। ଫକୀରମୋହନ କେଉଁ ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତି, ଦେୱାନ, ଅଫିସର। ଦେୱାନ ହେଲା ପରେ ସିଏ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ଫକୀରମୋହନ କେତୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ? ଗୋଟିଏ, ଦୁଇଟି, ତିନୋଟି, ଚାରୋଟି। ଫକୀରମୋହନ 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ କେତୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଲେଖିଥିଲେ? 10ଟି, 12ଟି, 21ଟି, 20ଟି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ରେବତୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ଏଇଟା ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର କେତୋଟି ତାହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ?
କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ 20ଟି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କର 20ଟି। ଏଣୁ ଉପନ୍ୟାସ 4ଟି। ଅବସର ବାସରେ ଏହାର କବି କିଏ? ସୀତାକାନ୍ତ, କମଳାକାନ୍ତ, ଅଖିଳ ମୋହନ, ଫକୀର ମୋହନ। ଆପଣଙ୍କର ଫକୀର ମୋହନ। ଜନ୍ ବୋଲ୍ଟନ୍ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ କେଉଁ ପୁସ୍ତକକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି? 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଆତ୍ମଚରିତ, ଲଛମା। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ କହିକି ଗଲି ଜନ୍ ବୋଲ୍ଟନ୍ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଫକୀର ମୋହନକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ବିଭାଗର ସ୍ରଷ୍ଟା କୁହାଯାଏ? କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା, ଆତ୍ମଚରିତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ସ୍ୱଭାବ କବି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଲେଖା ନୁହେଁ? କହୁଛି ତପସ୍ୱିନୀ, କେଦାର ଗୌରୀ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ। ଆପଣଙ୍କର କେଦାର ଗୌରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଲେଖା ନୁହେଁ। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାବ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ? ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଭାରତର ସଂସ୍କୃତ ଓ ସଂସ୍କୃତି, କିଛି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ କିଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତ ଓ ସଂସ୍କୃତି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ଗଙ୍ଗାଧର ଥିଲେ ଜଣେ ସଂଯୋଗ ସେତୁ। କାହାର ସଂଯୋଗ ସେତୁ? ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆଧୁନିକ ଧାରା, ପ୍ରାଚୀନ ଧାରା ଓ ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କୃତି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କବି ଓ ପ୍ରାଚ୍ୟ କବି, ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆଧୁନିକ ଧାରା। ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କବିତାର ମର୍ମବାଣୀ କ'ଣ? ଉତ୍କଳ ପ୍ରୀତି, ଭାରତ ପ୍ରୀତି, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତି, ଦେଶାତ୍ମବୋଧ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କବିତାର ମର୍ମ ହେଉଛି ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ବିଷୟରେ ସେଠି କୁହାଯାଇଛି। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଭକ୍ତି କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ଆବେଦନ କ'ଣ? ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିଶେଷତ୍ୱ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ମୁକ୍ତିର ବାଟ। ତ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଭକ୍ତି କବିତାରେ ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା ଯା ହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ଏ ପଦଟି ଅନେକଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଶୁଣାଯାଏ। ଏହାର କବି କିଏ? ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ? ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, କୀଚକବଧ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତପସ୍ୱିନୀ। ଆପଣଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ। ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରିତ? ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, ମେଘଦୂତ, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍, ରଘୁବଂଶ, କୁମାର ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍। ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରିତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମେ 60 ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। ଆହୁରି ଆମେ ୟା ଉପରେ ଅଧିକ ଡିସ୍କସନ୍ ଆହୁରି MCQ ଆଣିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।